लगी लगन बस एक यही, 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 लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाए हम अपने स्वरूप में। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाए हम अपने स्वरूप में। दुनिया के आकर्षणों में, दुनिया के आकर्षणों में अब हमें ना रहना है, अब हमें ना रहना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। बाबा की शुभ आशाओं को, बाबा की शुभ आशाओं को अब हमें पूर्ण करना है, अब हमें पूर्ण करना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। प्रभु के नूर हैं हम, आसमां के हूर हैं, हमें इस जहां को पावन करना जरूर है। प्रभु के नूर हैं हम, आसमां के हूर हैं,
हमें इस जहां को पावन करना जरूर है। वसुंधरा पर दिव्य रूप में, वसुंधरा पर दिव्य रूप में फिर से हमें उतरना है, फिर से हमें उतरना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है। बन के तपस्वी मूरत साथी अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है। बन के तपस्वी मूरत साथी अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस। तपस्वी वही जिनके अंग अंग हो शीतल, तपस्वी वही जिनके अंग अंग हो शीतल। मुख मधुरस छलकाए, नैन सुधा वर्षाए। मुख मधुरस छलकाए, नैन सुधा वर्षाए। प्रभु पे न्योछावर हो सर्वस्व अपना, सुख में सदा लहराए। प्रभु संदेश सुनाए, प्रभु पे न्योछावर हो सर्वस्व अपना, सुख में सदा लहराए। प्रभु संदेश सुनाए, तपस्वी वही। करे जो अनुशासन। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ஓம் சாந்தி. 13/4/2025 அவ்யக்த பாப்தாதா. ரிவைஸ் டேட் 31/12/2004. இன்றைய பாடத்தினுடைய தலைப்பு இஸ் वर्ष के आरंभ से बेहद के वैराग्य वृद्धि इमर्ज करो, यही मुक्तिधाम के गेट की चाबी है. இந்த ஆண்டின் ஆரம்பத்திலிருந்தே எல்லையற்ற வைராகிய விருத்தியை எமர்ஜ் செய்யுங்கள். இதுவே முக்தி தாமத்திற்கான கேட்டிற்கான சாவியாகும். आज नवयुग रचिता बाप दादा अपने बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए, परमात्मा मिलन मनाने के लिए बच्चों के स्नेह में अपने दूर देश से साकार वदन में मिल मनाने आए हैं. இன்று புது உலகை புது யுகத்தின் படைப்பாளர் பாப் தாதா தனது குழந்தைகளுடைய புது வருடத்தை கொண்டாடுவதற்காக, பரமாத்மா சந்திப்பை கொண்டாடுவதற்காக, குழந்தைகளுடைய அன்பில் தனது தூர தேசத்திலிருந்து சாக்கார வதனத்திற்கு சந்திப்பை கொண்டாடுவதற்காக வந்திருக்கின்றார்கள். दुनिया में तो नव वर्ष की मुबारक एक दो को देते हैं. உலகத்தில் புது ஆண்டுக்கான வாழ்த்துக்கள் ஒருவர் பிறருக்கு கொடுக்கின்றார்கள். लेकिन ஆனால் बाप दादा बच्चों को नव युग और नए वर्ष की दोनों की मुबारक दे रहे हैं. பாப் தாதா தனது குழந்தைகளுக்கு புது யுகம் மற்றும் புது ஆண்டிற்கான இரட்டை வாழ்த்துக்களை கொடுத்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள். नया वर्ष तो एक दिन मनाने का है. புது ஆண்டு என்பது ஒரு நாள் கொண்டாடப்படுகின்றது. நவ யுகத்தோ ஆப் சங்கம் பர் சதா மனாத்தே ரஹதே ஹோ. புது யுகத்தை நீங்கள் சங்கம யுகத்தில் எப்பொழுதும் கொண்டாடி கொண்டே இருக்கின்றீர்கள். ஆப் சபி பி பரமாத்மா प्यार के आकाश में खींचते हुए यहाँ पहुँच गए हो. நீங்கள் எல்லோரும் கூட பரமாத்மாவோட அன்பின் கவர்ச்சியில் இழுக்கப்பட்டு இங்கு வந்தடைந்திருக்கின்றீர்கள். லேக்கின் ஆனால் சப்சே தூர் தேச ஆனே வாலா கவுன். எல்லாரை விட தூரமான தேசத்திலிருந்து வருபவர் யார்? டபுள் விதேசி, இரட்டை வெளிநாட்டவர்களா? ஒத்தோ ஃபிர்பி சாக்கா தேஷ்மே ஹி ஹே. பிறகும் கூட அவர்கள் இந்த சாக்கார தேசத்திலிருந்து தான் வருகின்றார்கள். लेकिन बाप दादा दूर देश कितना दूर से आए हैं. बाप दादा दूर தேசத்தை எவ்வளோ தூரத்திலிருந்து வருகின்றார். हिसाब निकाल सकते हैं कितने மைல் से आए हैं. கணக்கு உங்களால் போட முடியுமா எத்தனை மைல்களுக்கு அப்பால் இருந்து வருகின்றார்? तो दूर देसी बाप दादा चारों ओर के बच्चों को चाहे सामने डायमंड हॉल में बैठे हैं. தூர தேசத்தினரான பாப் தாதா நாலா பக்கங்களில் உள்ள குழந்தைகள் டைமண்ட் ஹாலில் அவர்கள் முன்னால் அமர்ந்திருந்தாலும் சரி, சாய் மதுமன் மே பைட்டே மதுமனில் அமர்ந்திருந்தாலும் சரி, சாய் ज्ञान सरोवर में बैठे हैं ஞான சரோவரில் அமர்ந்திருந்தாலும் சரி, गैलरी में बैठे हैं गैलரியில் உட்கார்ந்திருந்தாலும் சரி, आप सबके साथ जो दूर बैठे देश विदेश में உங்கள் கூடவே தூரத்தில் தேசங்களில் வெளிநாடுகளில் பாப் தாதா से मिलन मना रहे हैं. பாப் தாதாவுடன் சந்திப்பை கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றார்கள். பாப் தாதா தேக் ரஹே हैं. பாப் தாதா பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். सभी कितने प्यार से दूर से देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं. எவ்வளவு அன்பாக தூரத்திலிருந்து பார்த்து கொண்டும் இருக்கின்றார்கள், கேட்டுக்கொண்டும் இருக்கின்றார்கள். तो आग चारों ओर के बच्चों को नवयुग और नए वर्ष के पदम गुणम मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो. 3 முறை பாபா வாழ்த்துக்களை கூறுகின்றார். நாலா பக்கங்களில் உள்ள குழந்தைகளுக்கு புது யுகம் மற்றும் புது வருடத்திற்கான எல்லையற்ற அளவு வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள். बच्चों को तो नवयुग नयनों में समाये हुए हैं. குழந்தைகளுக்கு புது யுகமானது கண்களில் கலந்திருக்கின்றன.
बस आज संगम पर है, कल अपने नव युग में राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे. இன்று சங்கம யுகத்தில் இருக்கிறோம், நாளைக்கு புதிய யுகத்தில் ராஜ்ய அதிகாரியாக ராஜாவாக இருப்போம். இத்தனா நஸ்தீக் அனுபவம் ஹோ ரஹா ஹை. அவ்வளவு அருகாமை என்பது அனுபவம் ஆகின்றதா? ஆஜ் और कल की तो बात है. இன்று நாளை 2 நாளுக்கான விஷயம்தான் இது. கல் தா கல் ஃபிர் சே ஹோனா ஹை. நேற்று இருந்தது, நாளை அதே மாதிரி ஆக போகிறது. अपने नव युग की गोल्डन ड्रेस सामने दिखाई दे रही है. உங்களுடைய புது யுகத்திற்கு கோல்டன் யுகத்திற்கான கோல்டன் ட்ரெஸ் முன்னால் தெரிந்து கொண்டு இருக்கின்றதா? கித்தனி சுந்தர, எவ்வளோ அழகாக இருக்கின்றது. ஸ்பஷ்ட திக்காய் தே ரஹினா, தெளிவாக தெரிகின்றதா? आज साधारण ड्रेस में है, कल नव युग के सुंदर ड्रेस में चमकते हुए दिखाई देंगे. இன்னைக்கு சாதாரண ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கிறோம், நாளைக்கு புது யுகத்தில் அழகான ட்ரெஸ்ஸில் பிரகாசித்து கொண்டு தெரிகின்றதா? नव वर्ष में तो एक दिन के लिए एक दो को गिफ्ट देते हैं. புது ஆண்டில் நாளில் ஒரு நாளைக்கு தான் ஒருவர் மற்றவருக்கு கிஃப்ட் கொடுக்கின்றார்கள். லேக்கின் ஆனால் நவயுக ரச்சிதா பாப் தாதா, புது யுகத்தின் படைப்பாளரான பாப் தாதா आप सबको கோல்டன் வேர்ல்டுக்கு சௌகாத் दी है. உங்கள் எல்லோருக்கும் கோல்டன் உலகத்தினுடைய கிஃப்டை கொடுத்திருக்கின்றார். जो अनेक जन्म चलने वाली है, அதுவும் பல ஜென்மங்களுக்கு இருக்கும். வினாஷி சௌகாத் नहीं है, அழியக்கூடிய கிஃப்ட் கிடையாது. அவினாஷி சௌகாத் बाप ने आप बच्चों को दे दी है. அழியாத கிஃப்டை பாபா குழந்தைகளாக உங்களுக்கு கொடுத்தே விட்டார். யாதேனா, நினைவில் இருக்கின்றதா? भूल तो नहीं गए हो ना, மறந்து விடவில்லை தானே? செகண்ட் में आ जा सकते हो, வினாடியில் உங்களால் வரப்போக முடியும். अभी अभी संगम पर अभी अपने पे गोल्डन दिन में पहुंच जाते हो तो देरी लगती है. இப்போ சங்கம யுகத்தில் இப்போ தனது கோல்டன் உலகத்தில் போக முடிகின்றதா இல்லை லேட் ஆகின்றதா? अपना राज्य स्मृति में आ जाता है ना, நமது ராஜ்யம் நம்மளுடைய நினைவில் வந்து விடுகின்றது அல்லவா? आज के दिन को विदाई का दिन कहा जाता है. இன்றைய நாளை விடுப்பு கொடுக்கின்ற நாள் என்று கூறப்படுகின்றது. और 12 बजे के बाद बधाई का दिन कहा जाएगा. 12 மணிக்கு அப்புறம் வாழ்த்துக்களுக்கான நாள் என்று கூறப்படுகின்றது. तो विदाई के दिन, वर्ष की विदाई के साथ साथ आप सबने वर्ष के साथ साथ किसको विदाई दी? அதாவது விடுப்பு கொடுக்கின்ற நாள், வருடத்தினுடைய கடைசி நாள் கூடவே நீங்கள் அனைவரும் வருஷத்தின் கூடவே எவற்றிற்கெல்லாம் விடுப்பு கொடுத்திருக்கின்றீர்கள்? செக்கு கியா, சோதனை செய்தீர்களா? சதாக்கிலே விதாய் தி, நிரந்தரமாக விடுப்பு கொடுத்து விட்டீர்களா? யா தோடை சமைக்கலே விதாய் தி, இல்லை கொஞ்ச காலத்துக்காக நீங்கள் விடுப்பு கொடுத்தீர்களா? பாப் தாதா ने पहले भी कहा है, பாப் தாதா முதல்லையே ஏற்கனவே கூறியிருக்கின்றார். சமைக்கு ரஃப்தா தீர கதிசி ஜா ரஹி है, நேரத்தினுடைய ஸ்பீடு தீவிரமாக சென்று கொண்டே இருக்கின்றது. तो सारे वर्ष के रिजल्ट में செக் किया, முழு வருஷத்தினுடைய ரிசல்ட்டை சோதனை செய்து பார்த்தீர்களா? क्या मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र रही, என்னுடைய புருஷார்த்தத்தினுடைய ஸ்பீடு தீவிரமாக இருந்ததா? யா கப் கைசே ரஹி, இல்லை சில நேரம் அப்படி சில நேரம் இப்படி இருந்ததா? दुनिया की हालतों को देखते हुए अब अपने विशेष दो स्वरूपों को इमर्ज करो. இப்போ உலகத்தினுடைய நிலைமையை பார்த்து உங்களுடைய விசேஷமான 2 சொரூபத்தை இமர்ஜ் செய்யுங்கள். வதோ சொரூப, எமர்ஜ் செய்ய வேண்டிய அந்த 2 சொரூபங்கள். ஏக், ஒன்று சர்வ பிரதி ரஹம்தில் அவர் கல்யாணக்காரி, அனைவருக்காகவும் கருணை இதயமுடையவர்கள் கல்யாணக்காரிகளாக இருப்பது. दूसरा हर आत्मा की प्रति सदा दादा के बच्चे मास्टर दादा. இரண்டாவது, ஒவ்வொரு ஆத்மாக்களின் மீதும் எப்போதும் வள்ளலாக குழந்தைகள் மாஸ்டர் வள்ளல்களாக இருக்க வேண்டும். विश्व की आत्मा बिल्कुल शक्तिहीन दुखी अशांति चिल्ला रही है. உலகத்தில் ஆத்மாக்கள் கம்ப்ளீட்டாக சக்திகளை இழந்து துக்கத்தில் அசாந்தியில் கதறிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். बाप के आगे आप पूजा आत्माओं के आगे पुकार रही है. பாபாவுக்கு முன்னாடியும் சரி,
பூஜ்ய ஆத்மாக்களுக்கான உங்களுக்கு முன்னாடி அழைக்கின்றார்கள். குछ घड़ियां के लिए भी सुख दे दो. ஒரு நிமிடத்திற்காவது எங்களுக்கு சுகத்தை கொடுங்கள். சாந்தி दे दो, சாந்தியை கொடுங்கள். குஷி தே தோ, ஹிம்மத் தே தோ, மகிழ்ச்சியை கொடுங்கள், தைரியத்தை கொடுங்கள். கேட்கும்போது என்னெல்லாம் கேட்குறாங்க? சுகத்தை கொடுங்கள், சாந்தியை கொடுங்கள், மகிழ்ச்சியை கொடுங்கள், தைரியத்தை கொடுங்கள். बाप तो बच्चों के दुख परेशानी को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते. பாபாவுக்கு குழந்தைகளுடைய துக்கமோ அல்லது பரேஷானியோ பார்க்கவும் முடியல, கேட்கவும் முடியல. क्या आप सभी पूज्य आत्माओं को நீங்கள்லாம் பூஜைக்கு தகுந்த ஆத்மாக்கள் ரகம் नहीं आता, கருணை வரவில்லையா? மாங் ரஹே ஹேன், கூப்பாடு போடுகின்றார்கள். தோ தோ தோ, கொடுங்கள் 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 என்று. தாதா கே பச்சே குछ अंजलि तो दे दो. வல்லவனுடைய குழந்தைகள் அஞ்சலியாவது கொடுங்கள். बाबिया बच्चों को साथी बना के, माँ से दादा बना के, अपने राइट हैंड बना के यही इशारा देते. பாபா கூட உங்கள் குழந்தைகளுக்கு துணைக்காரராக ஆக்கி, மாஸ்டர் தாதாவாக உங்களை ஆக்கி, தன்னுடைய ரைட் ஹேண்டாக ஆக்கி இந்த இஷாராவை தான் கொடுக்கின்றார்கள். இத்தனை விஷயக்கு ஆத்மா சபிக்கு முக்தி திலானி ஹே. உலகத்தில் உள்ள இவ்வளவு ஆத்மாக்களுக்கு அனைவருக்கும் முக்தியை கொடுக்க வேண்டும். முக்தி தாம் மே ஜான, முக்தி தாமத்திற்கு செல்ல வேண்டும். தோ ஆக ஏ தாத்தா கே பச்சே, ஓ வல்லனுடைய குழந்தைகளே, अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मनुष्य शक्ति द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संपर्क द्वारा, चाहे शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, चाहे वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा किसी भी युक्ति से मुक्ति दिलाओ. ஏதாவது ஒரு யுக்தியினால முக்தியை கொடுங்கள். எந்தெந்த வழியிலெல்லாம் நீங்கள் கொடுக்கலாம்? சிரேஷ்டமான சங்கல்பத்தின் மூலமாக, அல்லது மனதின் சக்தியின் மூலமாக, அல்லது வாணியின் மூலமாக, அல்லது சம்பந்தம் தொடர்பின் மூலமாக, அல்லது சுப பாவனா மற்றும் சுப காமனா மூலமாக, அல்லது வைப்ரேஷன் மூலமாக, வாயுமண்டல மூலமாக, எந்த ஒரு யுக்தியிலேயாவது அவர்களுக்கு முக்தி அளியுங்கள். சில்லா ரஹே முக்தி தோ, கதறுகின்றார்கள் முக்தி அளியுங்கள் என்று. பாப் தாதா अपने ரைட் ஹேண்ட்ஸ்கோ कहते हैं ரஹம் கரோ. பாப் தாதா தனது ரைட் ஹேண்ட்ஸுக்கு கூறுகின்றார், கருணை காட்டுங்கள். அபி தக் ஹிசாப் நிக்காலோ, இப்போ வரைக்கும் கணக்கு பாருங்க. சாहे மெகா ப்ரோக்ராம் கியா है, चाहे கான்ஃபரன்ஸ் கிய, நீங்கள் மெகா ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருந்தாலும் சரி, கான்ஃபரன்ஸ் பண்ணியிருந்தாலும் சரி, चाहे भारत में या विदेश सेंटर्स में खोले, பாரதத்தில் சென்டர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருந்தாலும் சரி தான், வெளிநாட்டில் சென்டர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருந்தாலும் சார். लेकिन ஆனால் टोटल विश्व की आत्माओं की संख्या के हिसाब से कितने % में आत्माओं को मुक्ति का रास्ता बताया है. உலகத்தில் எத்தனை ஆத்மாக்கள் இருக்கிறாங்க என்ற கணக்கின்படி, அந்த கணக்கில் எத்தனை சதவீத ஆத்மாக்களுக்கு முக்தியினுடைய வழியை கூறியிருக்கின்றீர்கள். सिर्फ भारत कल्याणकारी हो या विश्व में जो भी 5 घंटे जहाँ की सेवा के वहाँ के कल्याणकारी हो, विश्व कल्याणकारी हो. நீங்கள் பாரதத்தினுடைய கல்யாணக்காரிகளா, இல்லை 5 கண்டங்களில் எங்கெல்லாம் சேவைகள் ஸ்தானம் ஓப்பன் ஆகியிருக்கின்றதோ அந்த தேசத்திற்கான கல்யாணக்காரிகளா, அல்லது விஸ்வ கல்யாணக்காரிகளா? विश्व का कल्याण करने के लिए हर एक बच्चे को बाप का हैंड, राइट हैंड बनना. உலகத்துக்கே நன்மை செய்ய வேண்டுமெனில் ஒவ்வொரு குழந்தைகளும் கூட பாபாவுடைய ஹேண்டாக, ரைட் ஹேண்டாக ஆக வேண்டும். கிஸ்கோ भी कुछ दिया जाता तो किससे दिया जाता. யாருக்கு எதுவும் கொடுக்கணும்னா கூட எப்படி கொடுக்கப்படுகின்றது? ஆத்மா से दिया जाता है ना, கைகளால் தான் கொடுக்கப்படுகின்றது அல்லவா? तो ஆக बाप दादा के आप हैंड्स होना, हाथ होना, நீங்கள் बाप दादाவுக்கு கைகள் தானே? तो बाप दादा ரைட் ஹேண்ட் से पूछते हैं. बाप दादा தனது வலது கரங்களை கேட்கின்றார். कितने % का कल्याण किया है, எத்தனை சதவீதம் நன்மையை செய்திருக்கின்றீர்கள்? कितने % का किया है, எவ்வளோ % பண்ணியிருக்கீங்க? सुनाओ, हिसाब निकालो, சொல்லுங்க, கணக்கு எடுங்க. பாண்டா இசா கண்ணுமே होशियार है ना, பாண்டவர்கள் கணக்கு பார்க்கல ரொம்ப கெட்டிக்காரர்கள் தானே. இசிலியே பாப் தாதா कहते हैं, அதனால தான் பாப் தாதா சொல்கிறாங்க, आप सो पुरुषार्थ सेवा के भिन्न भिन्न विधियों द्वारा पुरुषार्थ तीव्र करो.
இப்போ சுய புருஷார்த்தம் மற்றும் சேவையினுடைய விதவிதமான விதிகள் மூலமாக புருஷார்த்தத்தை தீவிரமாக செய்யுங்கள். சூக்கி ஸ்திதி விசார் பாத்தை விஷய கரோ. தனது ஸ்திதியில் கூட 4 விஷயங்களில் விசேஷமான கவனம் கொடுங்கள். இஸ்கோ கயங்கே தீவிர புருஷார்த். அவங்கள தான் என்னன்னு சொல்லப்படுகின்றது? தீவிர புருஷார்த்திகள். ஏக் பாத், ஒரு விஷயம் பல செக் கரோ, முதல்ல சோதனை பண்ணுங்க. நிமித்த பாவ் ஹே, நிமித்தமான பாவனை இருக்கின்றதா? कोई भी रायल रूप का मैपन तो नहीं है. ஏதாவது ராயல் ரூபத்தில் நான் என்பது இருக்கின்றதா? மேராப்பன் तो नहीं है, எனது என்பது இல்லை தானே. சாதாரண लोगों का मैं और मेरा भी साधारण है. சாதாரண மக்களுடைய நான் எனது கூட சாதாரணமானது, மோட்டா है, மேல்போக்காக இருக்கின்றது. लेकिन ब्राह्मण जीवन का मेरा और मैपन सूक्ष्म और ராயல். பிராமண வாழ்க்கையில் எனது மற்றும் என் நான் என்பது ரொம்ப சூக்ஷமாக ராயலாக இருக்கின்றது. உஸ்கி பாஷா மாலும் கியா, அவங்களுடைய பாஷை என்ன தெரியுமா? ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, ये तो होना ही है, चल रहे हैं, देख रहे हैं. இப்படி தான் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது, இப்படி தான் அது நடக்கும், இந்த மாதிரியே தான் ஆகும், நடந்து கொண்டே இருக்கிறோம், பார்த்து கொண்டே இருக்கின்றோம். यह तो एक निमित्त भाव और बात में निमित्त हूँ. ஆக நிமித்தமான பாவனை ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் நிமித்தமாக இருக்க வேண்டும். சாहे सेवा में, चाहे स्थिति में, चाहे संबंध संपर्क में. சேவையாகட்டும் அல்லது உங்களுடைய மனநிலையாகட்டும் அல்லது சம்பந்தம் தொடர்பில் ஆகட்டும், சேரோ சில நிமித்த பாவக்காகும். உங்களுடைய ஃபேஸும் உங்களுடைய நலத்தையும் நிமித்த பாவனையில் இருக்க வேண்டும். அது சேவையாக இருந்தாலும் சரி, உங்களுடைய மனநிலையாக இருந்தாலும் சரி, சம்பந்தம் தொடர்பாக இருந்தாலும் சரி, இந்த 3லையும் உங்களுடைய முகமும் நடத்தையும் நிமித்த பாவில் இருக்க வேண்டும். और उसकी दूसरी विशेषता होगी निर्माण भावना. அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு 2வது விசேஷத்தன்மை என்ன இருக்கும்? निर्माण भावனை. निमित्त और निर्माण भाव से निर्माण करना है. நிமித்த பாவனை निर्माण भावனை மூலமாக निर्माण படைப்பை செய்ய வேண்டும். तो 3 बातें सुनी, 3 விஷயங்களை கேட்டீர்களா? நிமித்த, निर्माण और निर्माण. ஒன்று நிமித்தமாக இருப்பது, 2வது பணிவாக இருப்பது, 3வது படைப்பாளனாக இருப்பது. चौथी बात निर्वाण. 4வது விஷயம் பாவ சொல்கிறாங்க நிர்வாணம். जब चाहे निर्वाण धाम में पहुँच जाए, எப்போ நீங்கள் விரும்பினாலும் நிர்வாண தாமத்திற்கு போய்விட வேண்டும். निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाए, निर्वाण स्थितिயில் நீங்கள் ஸ்திரமாகிவிட வேண்டும். क्योंकि காரணம் பாபா சொல்கிறாங்க, ஏனெனில் स्वयं निर्वाण स्थिति में होंगे तब दूसरों को निर्वाण धाम में पहुँचा सकेंगे. நீங்கள் முதல்ல निर्वाण स्थितिயில் இருந்தால் தான் பிறரை நிர்வாண தாமத்திற்கு சேர்ப்பிக்க முடியும். अभी सभी मुक्ति चाहते हैं, சுடாவோ சுடாவோ சில்லாரே. இப்போ எல்லோருமே முக்தியை விரும்புகின்றார்கள். காப்பாற்றுங்கள் காப்பாற்றுங்கள், விடுவீங்கள் விடுவீங்கள் என்று கதறிக்கொண்டே இருக்கின்றார்கள். 4 बातें 80% में प्रैक्टिस जिनमें होना अर्थात தீவிர புருஷார்த்தி. இந்த 4 விஷயங்கள்லையும் நல்ல சதவீதத்தில் ப்ராக்டிக்கல் வாழ்க்கையில் இருப்பது தான் தீவிர புருஷார்த்தம். இது நிமித்தமாக இருப்பது, நிர்மான் பணிவாக இருப்பது, நிர்மான் படைப்பாளனாக இருப்பது, 4வது நிர்வான், நிர்வாணத்தில் இருப்பது. तब बाप दादा कहेंगे वाह वाह बच्चे वाह. அப்போ தான் பாப் தாதா என்ன சொல்லுவாங்களா? ஆகா ஆகா எனது குழந்தைகளே ஆகா. அப்படி கहेंगे வா பாபா வா வா. அப்போ நீங்களும் என்ன சொல்லுவீங்க? ஆகா பாபா ஆகா, ஆகா ட்ராமா ஆகா, வா புருஷார்த் வா. ஆகா எங்களது புருஷார்த்தமே ஆகா. लेकिन पता है अभी क्या करते हो? ஆனால் தெரியுமா நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ணிகிட்ருக்கீங்க? पता है தெரியுமா? கபி வா கத்தே கபி வாய் கத்தே. சில நேரம் ஆகான்னு சொல்கிறீங்க, சில நேரம் ஏன் வாய் என்று கேட்கின்றீர்கள். வாக்கே பஜா வாய் और வாய் हो जाता हाय. எப்போ நீங்கள் வாய்ன்னு சொல்கிறீங்களோ அப்போ அது என்ன ஆகிடுது? ஹாய் ஐயோன்னு ஆயிடுது. தோ வாய் நெய் வா. ஆகவே ஏன் என்று கேட்காதீர்கள். ஆகா ஆப்கோ பி அச்சா லக்து. ஆகா என்று சொல்வது தான் உங்களுக்கு கூட பிடித்திருக்கிறது இல்லையா? வா அச்சா லக்தா யா வாய். ஆகா
என்பது நன்றாக இருக்கின்றதா, பிடித்திருக்கின்றதா, இல்லை ஏன் என்பது பிடித்திருக்கின்றதா? கியா अच्छा लगता है? எது உங்களுக்கு பிடித்திருக்கின்றது? வா கபி ஒய்னே கருத்தையோ ஆகாதான் அப்படின்னா ஒருபொழுதும் நீங்கள் ஏன்னு கேட்கறது இல்லை தானே. கல்தி சே ஆஜாத்தா, தவறுதலாக வந்து விடுகின்றது. டபுள் ஃபார்னஸ் ஒய் ஒய் கத்தே அப்போ டபுள் ஃபார்னஸ் ஒத்து கேட்குறேன். நீங்கள் ஏன் ஏன் என்று கேட்கின்றீர்களா? கபி கபி கதேத்தையோ சில நேரம் சொல்லிடுறீங்களா? ஸோ டபுள் ஃபார்னர்ஸ் கபி பி ஒய் நீ கத்தேவோ ஹாத் உட்டாओ. டபுள் ஃபார்னர்ஸு யார் ஒருபொழுதும் ஏன் என்று கூறுவதில்லையோ அவர்கள் கைகளை உயர்த்துங்கள். பௌத்தோனே ரொம்ப கொஞ்சம் பேர் தான். अच्छा நல்லது. பாரதவாசி ஜோ வா வாக்கிய பஜாய் கியூ கத்தே ஹாத் உட்டாओ. பாரதவாசிகள் ஆகா ஆகா என்பதற்கு பதிலாக ஏன் என்ன என்று கூறுபவர்கள் கைகளை உயர்த்துங்கள். கியூ கியா கத்தே ஹோ, ஏன் என்ன என்று கேட்கின்றீர்களா? கிஸ்னே சுட்டி தியே ஆப்கோ, யார் உங்களுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்தா? சன்ஸ்காரோனே புராண சன்ஸ்கார் ஆப்கோ வைக்க சுட்டி தே தியே. சன்ஸ்காரமாக உங்களுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்துருக்கு. பழைய சன்ஸ்காரங்கள் தான் இந்த ஒய்னு கேளுங்கன்ட்டு பர்மிஷன் கொடுத்துருக்கா. பாப் கத்தே பாபா கூறுகின்றார் வா வா கஹோ, ஆகா ஆகாவே சொல்லுங்கள். வாய் வாய் நஹி, ஏன் ஏன் என்று சொல்லாதீர்கள். तो अभी नव वर्ष में क्या करेंगे, இப்போ புத்தாண்டில் என்ன செய்வீர்கள்? வா வா கரேங்கே, ஆகா ஆகா கூறுவீர்களா? யா கபி கபி வாய் கண்ணிக்கு சுட்டி தேது இல்லை அப்போது எப்போதாவது ஏன் ஏன் என்று சொல்லலாம் என்று உங்களுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்து விடலாமா? ஓய் அச்சா நெய், ஏன் என்பது நல்லாவே இல்லை. ஜெய்சே வாய் हो जाती है ना तो खराब हो जाता है ना. எப்போ வாயு ஆயிடுதோ கேஸ் ஆகிடுதோ அப்போ வீணாயிடுது இல்லையா. வாய் வாய் நெய் கரோ. ஆக ஏன் என்பது என்ன, ஒரு கேஸ் தான், பேட் கேஸ், அதை செய்யாதீங்க. வா வா கித்னா அச்சா லக்தா, ஆகா ஆகா என்பது எவ்வளோ நன்றாக இருக்கிறது. ஹா போலோ வா வா வா, சரி கூறுங்கள் ஆகா ஆகா ஆகா. अच्छा நல்லது. तो दूर दूर पे सुन रहे हैं, देख रहे हैं. தூர தூர தேசத்தில் பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள், கேட்டுக்கொண்டு இருக்கின்றார்கள். பாரத் में भी विदेश में भी, பாரத்லேயும் சரி வெளிநாட்டிலையும் சரி. உன் बच्चों से भी पूछते हैं, அந்த குழந்தைகளை கூட பார்த்தா தான் கேட்குறாங்க. வா வா கர்த்தேவோ யா வாய் வை கர்த்தேவோ, ஆகா ஆகா என்று கூறுகின்றீர்களா இல்லை வை வை என்று கூறுகின்றீர்களா? அபி விதாய் கா தின் என்ன, 31 டிசம்பர் வாணி இல்லையா, பாபா சொல்கிறேன். இன்றைக்கி உங்கள்கிட்டருந்து விடுப்பு வாங்கக்கூடிய நாள் அல்லவா. ஆஜ் வருஷಕ್ಕೆ விதாய் கா லாஸ்ட் டே, இன்று ஆண்டினுடைய விடுப்பிற்கு கடைசி நாள். தோ சபி சங்கல்ப கரோ, எல்லோரும் சங்கல்பம் செய்யுங்கள். ஒய் நெய் கஹேங்கே, ஏன் என்று கூற மாட்டோம். சோச்சேங்கே பேனே, யோசிக்கவே மாட்டோம். கொஷன் மார்க் நெய், ஆச்சரியக்கு மாத்திரம் நெய் பிந்தி, கேள்விக்குறியும் இல்லை ஆச்சரியக்குறியும் இல்லை புள்ளி. கொஷன் மார்க் லிக்கோ கித்தனா டேடா, கேள்விக்குரிய எழுதுங்க எவ்வளோ வளைஞ்சி இருக்கு. பிந்தி கித்தனி சாயஜ, புள்ளி வைக்கிறது எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கிறது. பஸ் நயனமே பா பிந்தி கோ சமாதோ, கண்களில் பாபா புள்ளியை கலந்து விடுங்கள். ஜெய்சே நயனமே தேக்னேக்கு பிந்தி சமாய் हुई है, கண்களில் பார்ப்பதற்கான புள்ளி கலந்திருக்கின்றது அல்லவா. ஐசே ஹி, அதே போன்று சதா நயனமே பிந்தி பாப்கோ சமாலோ, கண்களில் புள்ளியான பாபாவை கலந்து விடுங்கள். சமானி ஆத்தா ஹே, கலக்க வருகின்றதா? ஆத்தா ஐயா ஃபிட்னே ஒத்திய, வருகிறதா இல்லை ஃபிட்டாக வருது இல்லையா? இச்சேப்புரு ஜாத்திய மேலையும் கீழையும் ஆகிவிடுதா? तो क्या करेंगे, विदाई किसको देंगे, என்ன செய்வீங்க? விடுப்பு யாருக்கு கொடுப்பீங்க? ஒய்க்கோ, ஏன் என்பதற்கு விடுப்பு கொடுத்து விடுவீர்களா? கபி பி ஆச்சரியக்கு நிஷானி பி நெய் ஆய், ஒரு பொழுதும் ஆச்சரியத்திற்கான குறி கூட வரக்கூடாது. ஏ கைசே எபி होता है क्या, होना तो नहीं चाहिए, क्यों होता है, இது எப்படி நடக்குது? இப்படி கூட நடக்குமா என்ன? இப்படி நடக்கக்கூடாது அல்லவா, ஏன் நடக்கின்றது? क्वेश्चन मार्क नहीं, ஆச்சரியக்கு மாத்தா பி நெய், கேள்விக்குறியும் போடக்கூடாது ஆச்சரியக்குறியும் போடக்கூடாது. பஸ் பாப் ஆர் மை, பாபா மற்றும் நான், அவ்வளோதான்.
கை बच्चे कहते हैं ये तो चलता ही है ना. சில குழந்தைங்க சொல்கிறாங்களாம், இப்படி நடந்துக்கிட்டு தானே இருக்கின்றது. பாப் தாதாக்கு பௌத்த ரமணிக்கு பார்த்த ஒரு ஆண்மை कहते हैं. பாப் தாதாவுக்கு ரொம்பவும் இனிமையான விஷயங்களை தங்களுடைய உரையாடலில் கூறுகின்றார்கள். சாமனே तो कह नहीं सकते हैं ना. உரையாடலில் தான் சொல்ல முடியும், பாபாவுக்கு நேராக சொல்ல முடியாது அல்லவா. तो ஒரு ஆண்மை सब कुछ कह देते हैं. ஆன்மீக உரையாடலில் எல்லாத்தையும் சொல்லிடுறாங்க. अच्छा कुछ भी चलता है लेकिन आपको चलना नहीं. என்ன வேணாலும் நடக்கட்டும், ஆனால் நீங்கள் அப்படி நடக்கக்கூடாது. आपको उड़ना है तो चलने की बातें क्यों देखते हो. நீங்களே பறக்க வேண்டும், நடக்கிற விஷயத்தை ஏன் பார்க்குறீங்க. உடோ அவர் உடாவ், பறந்து கொண்டே இருங்கள், பிறரையும் பறக்க வையுங்கள். शुभ भावना शुभ कामना ऐसी शक्तिशाली है जो बीच में सिर्फ वही नहीं आवे. शुभ भावனை शुभ कामना அவ்வளோ சக்திசாலியாக இருக்க வேண்டும், இடையிலேயே ஏன் என்ற கேள்வியே வரக்கூடாது. सिवाय शुभ भावना शुभ कामना के इतने पावरफुल है जो किसी अशुद्ध भावना वाले को भी शुभ भावना से बदल सकते हो. ஏன்னா இந்த சுப பாவனை அவ்வளோ சக்திசாலியாக இருக்கிறது, அசுத்தமான பாவனை உடையவர்களை கூட சுப பாவனையில் அது மாற்றி விடுகின்றது. செகண்ட் நம்பர், ரெண்டாவது விஷயம், अगर बदल नहीं सकते हो तो भी आपकी शुभ भावना शुभ कामना अविनाशी है. அவங்களால மாற முடியல, ஆனாலும் கூட உங்களுடைய சுப பாவனை சுப காமனா அழியாததாக இருந்தால், அப்பப்போ இருக்கக்கூடாது, அவினாஷி அழியாததாக இருந்தால் आपके ऊपर अभिषेक का प्रभाव नहीं पड़ सकता. உங்கள் மேலே அசுப பாவனையினுடைய பிரபாவம் பட முடியாது. क्वेश्चन में चले जाते हो, கேள்வியில் போடுறீங்க, ஏ क्यों வர, ஏன் இப்படி நடந்து கொண்டே இருக்கிறது, ஏ கப் தக் चलेगी, எது வரைக்கும் இப்படி நடந்து கொண்டே இருக்கும், கைசே चलेगी, எப்படி நடக்கும். இஸ் शुभ भावना की शक्ति कम हो जाती है. இப்படி கேள்வியில் எழுப்புவதால் சுப பாவனையினுடைய சக்தி குறைந்து விடுகிறது. நைத்தோ இல்லை என்றால் शुभ भावना शुभ कामना संकल्प शक्ति का बहुत शक्ति है. शुभ भावனை மற்றும் शुभ कामना संकल्प शक्तिயில் நிறைய சக்தி இருக்கின்றது. देखो பாருங்க, आप सभी आए बाप दादा के पास. நீங்கள் எல்லாம் வந்திருக்கீங்க யார்கிட்ட, பாப் தாதாவிடம். पहला दिन याद करो, फर्स्ट डेவை நினைவில் வைங்க. பாப் தாதா ने क्या दिया. பாப் தாதா முதல் நாள் உங்களுக்கு என்ன கொடுத்தார். चाहे पतित आए, चाहे पापी आए, चाहे साधारण आए, भिन्न भिन्न वृत्ति वाले आए, भिन्न भिन्न भावना वाले आए, बाप दादा ने क्या दिया. நீங்கள் வரும்போது பதீத்தமாக வந்திருக்கலாம், பாவியாக வந்திருக்கலாம், சாதாரணமானவர்களாக வந்திருக்கலாம், இல்லை விதவிதமான விருத்தியுடையவர்களாக இருக்கலாம், இல்லை விதவிதமான பாவனையுடையவர்களாக வந்திருக்கலாம். ஆனால் பாப் தாதா என்ன கொடுத்தார். शुभ भावना रखी ना, शुभ भावना வைத்தார் அல்லவா. मेरे हो மாஸ்டர் சர்வசக்திவான், தில் தக்த் நஷீனோ. என்ன சொன்னார், என்னுடையவர்கள், மாஸ்டர் சர்வசக்திவான், இதய சிம்மாசனதாரிகள். இந்த சுப பாவனையை வைத்தார் அல்லவா. சுப காமனா ரக்கியன, சுப விருப்பத்தை வைத்தார் அல்லவா. உசே தோ பாப்கே பன்கேயோ, அதன் மூலமாக தான் நீங்கள் பாபாவுடைய குழந்தைகளாக ஆகியிருக்கின்றீர்கள். बाप ने कहा क्या कि हे पापी क्यों आए हो. பாபா என்னைக்காவது இப்படி சொன்னாரா, ஓ பாவிகளே ஏன் வந்தீர்கள். சுப பாவனா ரக்கி, சுப பாவனை வச்சார். மேரே பச்சே, என்னுடைய குழந்தைகள். மாஸ்டர் சர்வசக்திவான் பச்சே, மாஸ்டர் சர்வசக்திவான் குழந்தைகள். जब बाप ने आप सबके ऊपर शुभ भावना रखी, எப்போ பாபா உங்கள் எல்லார் மேலேயும் சுப பாவனா வைத்திருக்கின்றாரோ, शुभ कामना रखी, शुभ விருப்பத்தை வைத்திருக்கின்றாரோ, आपके दिल में क्या कहा. உங்களுடைய இதே என்ன சொன்னது, மேரா பாபா, என்னுடைய பாபான்னு சொன்னிச்சு. பாப்னி क्या कहा, பாபா என்ன சொன்னார், மேரே பச்சே, என்னுடைய குழந்தைகள். ஐசி अगर शुभ भावना शुभ कामना रखेंगे तो क्या दिखाई देगा. அப்படியே நீங்கள் சுப பாவனை சுப காமனா வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன தெரிய வரும். மேரா கல் பहले वाला मीठा भाई, கல்பம் முன்னதுக்கான என்னுடைய இனிமையான சகோதரன். மேரி சிக்கீலதி பகன், என்னுடைய சிக்கீலதி சகோதரி. பரிவர்த்தன் हो जाए, இந்த மாற்றம் என்பது வந்துவிடும். तो इस वर्ष में कुछ करके दिखाना, இந்த வருஷம் செய்து காட்டுங்கள். सिर्फ हाथ नहीं उठाना, வெறுமனே கைகளை மட்டும் உயர்த்தாதீர்கள். हाथ उठाना बहुत सहज, கையை உயர்த்துவது ரொம்ப ஈஸி. मन का हाथ उठाना
மனதின் கைகளை உயர்த்துங்கள். கியூட், ஏனென்றால் பௌத் காம் ரஹாவா, ரொம்ப வேலை இன்னும் செய்ய வேண்டி இருக்கின்றது. बाप दादा तो नज़र करते हैं, विश्व की आत्मा के ऊपर तो बहुत तरस पड़ता है. பாப் தாதா பார்க்கின்றார், உலகத்தின் ஆத்மாக்கள் மீது ரொம்ப கருணை காட்ட வேண்டி இருக்கின்றது. பிரகிருதி பி தங் ஹோ கை, இயற்கை கூட ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு விட்டது. பிரகிருதி குது தங் ஹோ கை தோ கியா கரே, இயற்கையே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு விட்டது என்றால் என்ன செய்வது? ஆத்மாவுக்கு தங் கர் ரही है, ஆத்மாக்களையும் அது கஷ்டப்படுத்துகின்றது. தபா பச்சோ கோ தேக்தே தரஸ்மே ஆ ஜாத்தே, குழந்தைகளை பார்க்கும்போது பாபாவுக்கு ரொம்ப கருணை வருகிறது. ஆப் சப்கோ தரஸ் नहीं आता है, உங்கள் எல்லோருக்கும் கருணை வரவில்லையா? சிறு கபர் சுன்க சுப் हो जाते हो, செய்தியை கேட்டு அமைதியாகிடுறீங்க, அவ்வளோதான். இத்தனி ஆத்மாएं चली गई, இவ்வளோ ஆத்மாக்கள் போயிட்டாங்கன்னு. ஓ ஆத்மா சந்தேசே தோ வஞ்சித் ரह गई ना, அந்த ஆத்மாக்கள் பாபாவுடைய செய்தி கேட்க கிடைக்காமல் வஞ்சிக்கப்பட்டு விட்டார்கள்ல. அபி தோ தாத்தா பனோ, இப்போ தாத்தாவாக ஆகுங்கள், வள்ளல்களாக ஆகுங்கள். ரஹம் தில் பனோ, கருணை இதயமுடையவர்களாக ஆகுங்கள். ये तब होगा राम जब आएगा इस वर्ष में ஆரம்ப से, இந்த கருணையாகட்டும் அல்லது இது எப்போ நடக்கும் என்றால் வருடத்தின் ஆரம்பத்திலேயே अपने में भेद की वैराग्य वृद्धि எமர்ஜ் करो, தன்னுள் எல்லையற்ற வைராகிய விருத்தியை எமர்ஜ் செய்யுங்கள். அது எப்படி? பேத் கி வைராகிய விருத்தி, எல்லையற்ற வைராகிய விருத்தி. ये देह की देहभान की स्मृति है तो भेद की वैरागी की कमी है. இந்த தேகம் அல்லது தேக உணர்வுடைய நினைவு, இது எதனுடைய குறைபாடு? எல்லையற்ற வைராகியத்தினுடைய குறைபாடு. छोटी छोटी आदि की बातें स्थिति को डगमग करती है. காரணம், சின்ன சின்ன எல்லைக்குட்பட்ட விஷயங்கள் உங்களுடைய மனநிலையை ஏற இறங்க செய்கின்றது என்றால் காரணம் பேத் கி வைராகிய விருத்தி கம்ம லகாவ, எல்லையற்ற வைராகிய விருத்தி குறைவாக இருக்கின்றது, இன்னும் பற்று இருக்கின்றது. வைராகியம் நஹி ஹை லகாவ, வைராகியம் இல்லை, பற்று இருக்கின்றது. ஜப் பில்குல் பேத் கி வைராகி பன் ஜாயேங்கே, எப்போ நீங்கள் எல்லையற்ற வைராகியாக ஆகி விடுகிறீர்களோ, விருத்தி மே பி வைராகி, விருத்தியில் கூட வைராகி, திருஷ்டி மே பி பேத் கி வைராகி, திருஷ்டியில் கூட எல்லையற்ற வைராகி, சம்பந்த் சம்பர்க்க சேவை சப் மே பேத் கி வைராகி, தொடர்பாகட்டும் சம்பந்தமாகட்டும் சேவையாகட்டும் எல்லாத்துலேயுமே எல்லையற்ற வைராகி. தப் முக்தி தாம் கா தர்வாஜா குலேகா, அப்போ தான் முக்தி தாமத்தினுடைய கேட்டு ஓப்பன் ஆகும். अभी तो जो आत्मा शरीर छोड़कर जा रही है फिर जन्म लेंगी फिर दुखी होंगे. இப்போ இந்த ஆத்மாக்கள் சரீரம் விட்டுட்டு போகிறாங்களோ அவங்க மறுபடியும் ஜென்மம் எடுப்பாங்க, அப்புறமும் துக்கத்தை அனுபவிப்பாங்க. அவன் முக்தி தாம் கேள்னே கா நிமித்த तो आप हो ना, முக்தி தாமத்தினுடைய கேட்டை ஓப்பன் செய்வதற்கு நீங்கள் தான் நிமித்தம் அல்லவா? பிரம்மா பாப்கே சாத்தி होना, பிரம்மா பாபாவுக்கு துணைகாரர்கள் அல்லவா? तो भेद के वैराग्य वृत्ति के गेट खोलने की चाबी है. எல்லையற்ற வைராகிய விருத்தி தான் இந்த முக்தி தாமத்தினுடைய கேட்டை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான சாவி. அபி சாபி நீ லகி, இப்போ சாவி இன்னும் போடலை, சாவி தயார் நீ, இன்னும் அந்த சாவி தயாராகவே இல்லை. பிரம்மா பாபி இந்தஜார் கர் ரஹா है, பிரம்மா பாபா கூட எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். அட்வான்ஸ் பார்ட்டி பி இந்தஜார் கர் ரही है, அட்வான்ஸ் பார்ட்டி கூட எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். பிரகிருதி பி இந்தஜார் கர் ரही है, இயற்கை கூட எதிர்பார்த்து கொண்டே இருக்கிறது. தங் ஹோ கई है बहुत, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு விட்டது. மாயா பி अपने दिन गिनती कर रही है, மாயை கூட தன்னுடைய நாளை எண்ணிக்கொண்டே இருக்கின்றதா. அபி போலோ, இப்போ சொல்லுங்க, ஹே மாஸ்டர் சர்வசக்திவான், ஓ மாஸ்டர் சர்வசக்திவான்களே, போலோ क्या करना, என்ன செய்ய வேண்டும் இப்பொழுது? இஸ் வருஷ் में कोई नवीनता तो करेंगे ना, இந்த ஆண்டில் ஏதாவது புதுமையை செய்வீர்கள் தானே. நயா வருஷம் கத்தேன் तो नवीनता तो करेंगे ना, புது வருஷம்னு சொன்னால் புதுமையை செய்ய வேண்டும் அல்லவா? अभी भेद के वैराग्य की मुक्ति धाम जाने की चाबी तैयार करो. எல்லையற்ற வைராகியத்தை முக்தி தாமம் செல்வதற்கான சாவியை தயார் செய்யுங்கள். ஆப் சபி को भी तो पहले मुक्ति धाम जाना है ना, நீங்கள் எல்லாரும் கூட முதல்ல முக்தி தாமத்திற்கு போக வேண்டும் அல்லவா?
ब्रह्मा बाप से वायदा किया है. ब्रह्मा बाबा ने என்ன உறுதிமொழி கொடுத்திருக்கின்றீர்கள்? साथ चलेंगे, साथ आएंगे, साथ में राज्य करेंगे, साथ में भक्ति करेंगे. கூடையே போவோம், கூடையே வருவோம், கூடையே ராஜ்யம் செய்வோம், கூடையே பக்தி செய்வோம். तो अभी तैयारी करो, இப்போ ஏற்பாடை செய்யுங்க. इस वर्ष में करेंगे, दूसरे वर्ष चाहिए. இந்த வருஷத்திலே பண்ணிடுவீங்களா? இன்னும் ஒரு வருஷம் வேணுமா? जो समझते हैं उसमें अटेंशन प्लीज, वार वार नहीं करेंगे, हाथ उठाओ. பாபா சொல்கிறாங்க, யார் நினைக்கிறாங்களோ இந்த வருஷத்தில் अटेंशन प्लीज. அடிக்கடி பாபா கையை தூக்க வைக்க மாட்டார். फिर तो एडवांस पार्टी आपको बहुत मुबारक दी. அட்வான்ஸ் பார்ட்டியில் ரொம்ப உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களை கொடுப்பார்கள். வபி தக்குங்க. அட்வான்ஸ் பார்ட்டினர் கூட களைப்படைந்து விட்டார்களாம். अच्छा நல்ல. टीचर्स क्या कहती है? टीचर्स என்ன சொல்கிறாங்க? पहली लाइन क्या कहती है? फर्स्ट लाइन என்ன சொல்கிறாங்க? पहले तो पहली लाइन के पांडव और पहली लाइन की शक्तियों जो करेंगे वो हाथ उठाओ. முதல் லைனில் இருக்கக்கூடிய பாண்டவர்களாகட்டும் இல்லை சக்திகளாகட்டும் அவங்க கையிலே உயர்த்துங்கள். आधा हाथ नहीं, பாதி கை உயர்த்தக்கூடாது. आधा उठाएंगे तो कहेंगे आधा करेंगे. பாதியை தூக்குனீங்கன்னா பாதி தான் செய்வீங்க. லம்பா हाथ उठाओ, நீளமாக கைகளை உயர்த்துங்கள். अच्छा நல்லது. முபாரக்கோ முபாரக்கோ, வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள். अच्छा நல்லது. डबल विदेशी हाथ उठाओ, डबल फॉरनर्स கையில் உயர்த்துங்கள். एक दो में देखो किसने नहीं उठाया. ஒரு மற்றவர் பாருங்க யார் கை தூக்கலைன்னு. अच्छा ये सिंधी ग्रुप भी हाथ उठा रहे हैं. कमाल है. सिंधी ग्रुप கூட கையில் உயர்த்துகின்றார்கள். ரொம்ப அதிசயம். आप भी करेंगे, सिंधी ग्रुप करेंगे. நீங்கள் கூட செய்வீர்களா? सिंधी ग्रुप கூட செய்வார்களா? तब तो डबल मुबारक हो. அப்போ உங்களுக்கு டபுள் வாழ்த்துக்கள். बहुत अच्छा, ரொம்ப நல்லது. एक दो को साथ देकर शुभ भावना का इशारा देते. ஒருவர் மற்றவரை பார்த்து शुभ भावனுடைய இஷாரா கொடுத்து हाथ में हाथ मिलाते करना ही है. கைகளோடு கைகள் இணைத்து செய்தே ஆக வேண்டும். अच्छा நல்லது. ஏதோ ஒரு சவுண்டு கேட்குது. सब बैठ जाओ, नथिंग न्यू, ஒன்றும் புதிதே அல்ல, எல்லாம் உட்காருங்கன்ட்டார் பாபா. अभी भी एक सेकंड में बिंदु बन बिंदी बाप को याद करो. இப்போ ஒரு வினாடியில் புள்ளி ஆயிட்டு புள்ளி பாபாவை நினைவு செய்யுங்க. जो भी काई बातें हैं उसको बिंदी लगाओ. என்ன விஷயமா இருந்தாலும் சரி அதுக்கு புள்ளி வச்சுருங்க. लगा सकते हो, வைக்க முடிகின்றதா? பஸ் एक सेकंड में बाप का बाप बेरा, நான் பாபா உடையவன், பாபா என்னுடையவர், அவ்வளோதான். अभी चारों ओर के सर्व नए युग के मालिक बच्चों को, நாலா பக்கங்களில் உள்ள அனைத்து புது யுகத்திற்கான எஜமான குழந்தைகளுக்கு, चारों ओर के नए वर्ष मनाने उमंग उत्साह वाले बच्चों को, நாலா பக்கங்களில் உள்ள புது ஆண்டை கொண்டாடுவதற்கான உற்சாகம் ஆர்வத்தில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு, சதா உடுத்தே रहना உடாத்தே रहना, எப்போதும் பறந்து கொண்டே இருங்கள், பிறரையும் பறக்க வைத்து சென்று கொண்டே இருங்கள். ஐசி உடுத்தி கலாவாலே பச்சோங்கோ, அப்படிப்பட்ட பறக்கக்கூடிய கலையில் உள்ள குழந்தைகளுக்கு சதா தீவிர புருஷார்த்தி துவரா விஜய் மால்கே மன்கே பண்ணேவர், தீவிர புருஷார்த்தத்தின் மூலமாக வெற்றியின் மாலையில் மணியாக ஆகக்கூடிய வெற்றி ரத்தனங்களுக்கு பாப் தாதா கா நய வருஷம் நயயுகி துவாய் கே சாத், புது ஆண்டு மற்றும் புது யுகத்திற்கான ஆசீர்வாதங்களுடன் பதம் குணா தாலியாம் பர் பர்கே முபாரக்கோ, தட்டை நிரப்பி நிரப்பி வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள். ஏக் ஹாத்கி தாலி பஜாओ, ஒரு கைகளால் கரகோஷம் எழுப்புங்கள். अच्छा நல்லது. இன்னைக்கு वरदानम, एकाग्रता का अभ्यास द्वारा एकाग्र स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव, ஒருமுகப்படுத்தக்கூடிய பயிற்சியின் மூலமாக ஆடாத அசையாத ஸ்திதியை ஏற்பட செய்யக்கூடிய அனைத்து சித்தி சொரூபமாக ஆகுக. ஜहाँ ஏகாகிரதா वहाँ स्वतः ஏக்ர ஸ்திதி, எங்கு ஒருமுகப்படுத்தக்கூடிய தன்மை இருக்குமோ அங்கு ஆடாத அசையாத ஸ்திதி இருக்கும். एकाग्रता से संकल्प बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है. எங்கே ஒருமுகப்படுத்துவீர்களோ அங்கு உங்களுடைய சங்கல்பம் பேச்சு கர்மம் வீணானதிலிருந்து முடிவடைந்து விடும். समर्थ बन जाता है, शक्तिशालिயாக ஆகிவிடும். ஏகாகிரதா அர்த்தாத் ஒருமுகப்படுத்தலானுடைய பொருள் என்ன? ஏகே ஸ்ரே சங்கல்பமே ஸ்திரன, ஒரே சிரேஷ்டமான சங்கல்பத்தில் स्थिरமாக இருப்பது. जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है.
ஒரு விதை என்ற சங்கல்பத்தில் தான் முழு மரத்திற்கான விஸ்தாரமும் அடங்கி இருக்கிறது. காகரதக்கோ படாவோ, ஒருமுகப்படுத்தலை அதிகரியுங்கள். சர்வ பிராகர் கால்கள் சமாப்தாய், அனைத்து விதமான அலைச்சலும் முடிவடைந்துவிடும். சப் சங்கல் போலர் கரம் சச் சித்தவ ஜாயிங்க, உங்களுடைய அனைத்து சங்கல்பங்களும் பேச்சும் கர்மமும் சகஜமாக வெற்றியை அடைந்துவிடும். இஸ்கேலியே, அதற்காக என்ன ஆகணும்? ஏகாந்த வாசி பனோ, ஏகாந்த வாசிகளாக ஆகுங்கள். இன்னைக்கு பாபா ஸ்லோகன் கொடுக்குறாங்க, ஏக் பார் கி ஹுயி கல்தி கோ பார் பார் சோச்சனா, அர்த்தாத் ஒரு தடவை செஞ்ச தவற அடிக்கடி யோசித்தீர்களானால், அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? தாக் பர் தால் லகானா, கரை மேலே கரை படுகிறது. இசிலே பீதிக்கோ பிந்தி லகாவோ, அதனால் கடந்து முடிந்ததற்கு புள்ளி வைத்து விடுங்கள். அவ்வக்த இஷாரா, கம்பைன்ட் ரூப் கி ஸ்மிருதி ச சதா விஜயி பனோ, கம்பைன்ட் ரூபத்தினுடைய நினைவின் மூலமாக எப்பொழுதும் வெற்றியாளர்களாக ஆகுக. ஜெய்சி சமய ஆத்மா சரீர் கம்பைண்டு, எப்படி இப்போ ஆத்மா சரீரம் ரெண்டும் கம்பைண்டாக இருக்கின்றது. அது பாபா ஆப் கம்பைண்டாகும், அதே மாதிரி நீங்களும் பாபாவும் கம்பைண்டாக இருங்கள். சிறை யாது ரக்கோக்கி மேரா பாபா, வேறு எதுவும் நினைவில் வைக்க வேணாம், என்னுடைய பாபா. அப்பனே மஸ்தக் பர் சதா சாத்கா திலக லகாவ், தன்னுடைய நெற்றியில் துணை என்ற அந்த திலகத்தை வையுங்க. ஜோ சுகா ஒத்த சாத் ஒத்த, யாருக்கு சுமங்கலியாக இருக்கின்றாலோ அது கூடையே இருக்கின்றது. வஹி பூல்தானே, ஒருபோதும் அதை மறப்பதில்லை. ஸோ சாத்தியக்கோ சதா சாத் ரகோ, துணைக்காரனை எப்போதும் துணையாக வைத்திருங்கள். அகர் சாத் ரஹேங்கே தோ சாத் சலேங்கே, கூடையே இருந்தீங்கன்னா கூடையே போவீர்கள். சாத் ரஹனா சாத் சல்னா, கூடையே இருக்க வேண்டும், கூடையே செல்ல வேண்டும். ஆர் செகண்ட் சங்கம் சாத்தாயி, ஒவ்வொரு வினாடியும் சரி, ஒவ்வொரு சங்கல்பத்திலையும் சரி, பாபா கூடவே இருக்கின்றார். ஆக இன்னைக்கு படத்தினுடைய தலைப்பில் பாபா என்ன சொன்னாங்க? இந்த வருஷத்தினுடைய ஆரம்பத்திலிருந்து எல்லையற்ற வைராகிய விருத்தியை எமர்ஜி செய்யுங்கள். இதுதான் முக்தி தாமத்தினுடைய கேட்டை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான சாவி. நல்லது. ஓம் சாந்தி. दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है, दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है, प्रभु याद में खोए रहे हम आपकी तरह, जाए हम आपकी तरह, दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है, दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है।
तुम खेल हो। आप संग सदा रहे कुछ ऐसा मेल हो। आप संग सदा रहे कुछ ऐसा मेल हो। शिव स्नेह सिंधु में समाए आपकी तरह हो। दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। प्रभु याद में खोए रहे हम आपकी तरह हो। ब्रह्मा बाबा बन जाए हम आपकी तरह। दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। हाँ, दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। வாழ்க்கையில சில கேள்விகளுக்கு சிறந்த விடை மௌனம்தான். For some questions in life, silence is the best answer.